तो हमारे दूसरे मेहमान जो है हमारे साथ में, जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे रेडियो जॉकी जब बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मेनी रेडियो जॉकीज दैट आई लिसन टू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ जो हमारे और एक खास मेहमान है वो है आरजे अर्चना चौहान, जो आकाशवाणी भुज में काम करते हैं। उनके बारे में मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। तो अर्चना जी 1996 से आकाशवाणी भुज में गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं के उद्घोषक के रूप में कार्यरत है। आप आकाशवाणी में फिल्मों और फिल्मों के संगीत से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और श्रृंखलाओं की पटकथा लेकर प्रस्तुतकर्ता और निर्माता है। आप आकाशवाणी गुजरात राज्य संगीत नाटक अकेडमी और विभिन्न संगठनों के लिए नियमित रूप से विभिन्न फिल्म संगीत और सुगम संगीत समारोह का आयोजन करती रही है। आप पिछले 25 वर्षों में प्रसार भारती दिल्ली से ग्रेड ए प्राप्त करने वाली कच्छ सौराष्ट्र की एकमात्र एयर इंडिया रेडियो ड्रामा महिला कलाकार है। इवन आप शास्त्रीय संगीत गायन से भी में भी प्रशिक्षित है। फिल्म और फिल्म संगीत के सभी पहलुओं पर व्यापक लेखन करती है। उनका एक पर्सनल ब्लॉग भी है जिसका नाम है, बहुत ही सुंदर नाम है, लम्हा गिरा कहीं। अच्छा, यही गिरा। और इसके अलावा द सॉन्ग पीडिया नाम की एक वेबसाइट है जो बहुत ही प्रचलित है अमंग फिल्म एंथुसियास्ट एंड म्यूजिशियंस। तो वो उसमें भी लिखते रहते हैं। और ऑब्वियसली अनुवादक का भी एक बहुत ही अच्छा काम वो करते हैं। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद करती हैं। और ये जो हमारी किताब है नगमे किस्से बातें यादें, उसका जो गुजराती संस्करण है ये પણ એમને જ લખ્યું છે। તો આનંદની ખાસિયત છે मैं कुछ और हाउसी के बारे में सुरेश सर कुछ चाहेंगे? तो एक हाउसी नाम की गेम है जो आप सबने खेली होगी, उसमें क्विज ऐड कर दिया है। तो क्विज प्लस हाउसी बन गई क्विज हाउसी। और इसका आविष्कार भी हमारे सुरेश पुरोहित जी ने किया है। तो आपको जो पर्चे बांटे गए हैं हार्दिक पटेल और कीर्ति जी के ग्रुप ने, उसमें कुछ आई डोंट नो व्हाट नंबर लिखे हैं या ना गाने लिखे हैं। तो सुरेश जी आपको बताएंगे कि उसमें करना क्या है। वो गेम भी बहुत ही मज़ेदार है, मैंने खेली हुई है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो क्विज हाउसी के बारे में सर आप थोड़ा बताइए उनको। हाँ, ये आदिवासी के ऊपर ही आधारित थी, थीम के ऊपर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अर्चना जी। તમે મને કહેતા હતા કે તમે વચ્ચે બધા ગીતકાર પર જ્યારે કે કાર્યક્રમ બધા કર્યા, હા, 13 એપિસોડ કે બધા કર્યા, એના વિશે થોડું કહેશો તમે? બહુ જ વર્ષો પહેલા આકાશવાણીમાં એક આર્કાઇવલ સિરીઝ તૈયાર કરેલી આકાશવાણી ભુજ માટે। આર્કાઇવલ એટલે આપ જાણતા જ હશો કે જે કાર્યક્રમો ડિલીટ ન કરવામાં આવે, સાચવી રાખવામાં આવે, એમાં મારા ભાગે ગીતકારો આવેલા। એમાં 13 એપિસોડની આખી સિરીઝ હતી। 13 સંગીતકારો વિશે, એક્ટર્સ, એક્ટ્રેસીસ, ડાયરેક્ટર્સ, અને હું એમ માનીને બેઠેલી કે મને તો મ્યુઝિશિયન્સ જ આવશે। એની જગ્યાએ મને ગીતકારો આપવામાં આવેલા। 13 એપિસોડ્સ મેં કર્યા, શરૂઆત શૈલેન્દ્ર અને એન્ડ ગુલઝાર। અને એની અંદર સૌથી સફળ કોઈ કાર્યક્રમ રહ્યો, સૌથી વધારે સરાહના જે કાર્યક્રમની થયેલી એ હતો ગીતકાર આનંદ બક્ષી કાર્યક્રમ। અને એના કારણમાં એટલી બધી રોમાંચક, એટલી બધી દિલ ધડક કથા છે આનંદ બક્ષીના જીવનની કે એક સુપર ડુપર મેલોડ્રામેટિક ફિલ્મ બની શકે। એક નવલકથા જેવી રસાળ એમના જીવનની કથા છે। અને તમે જ્યારે બાયોગ્રાફી વાંચશો, આ ખરીદીને હું ઈચ્છીશ કે આપ સૌ વાંચો। જ્યારે મેં બાયોગ્રાફી ટ્રાન્સલેટ કરવા માટે રાકેશજી પાસેથી, પહેલાં તો જ્યારે મેં ઇંગ્લિશ પુસ્તક ખરીદી, જ્યારે રાકેશજીએ લખેલું તે વખતે બક્ષી સાહેબનું, તો મને એવું થયું કે અગેન જે મારી કલ્પના હતી, મેં જે કાર્યક્રમ કર્યો હતો એ પ્રમાણે કે એક નવલકથા જેવું રસાળ સાહિત્ય વાંચવા જઈ રહી છું। પણ હેટ્સ ઓફ ટુ રાકેશ આનંદ બક્ષી કે એને વાર્તા બનાવવાનો કે રોમાંચક બનાવવાનો મોહ જતો કરી। અને બક્ષી સાહેબ અડધી જે નવલકથા, જે આત્મકથા છે એની અંદર 60% જે હિસ્સો છે એમાં આનંદ બક્ષી પોતે લખેલું છે। આનંદ બક્ષીની ડાયરીના સીધા પાના। એટલે ગીતકારના
મનોજગતમાં સીધો જ પ્રવેશ એમને વાચકને કરાવ્યો છે. એટલે એ રીતે આ આત્મકથા જે છે એ અડધી ઓટોબાયોગ્રાફી છે, ખાલી બાયોગ્રાફી નથી, એટલે આ વિશેષ છે. ખૂબ સરસ અર્ચનાજી. એક તો છે ટ્રાન્સલેશન કરવામાં ખાલી તમે અનુવાદ કર્યો કે ભાવાનુવાદ કર્યો. બિલકુલ. તો જ્યારે તમે ભાવાનુવાદ કર્યા જ્યારે આ પુસ્તક, તો કોઈ એવું સંસ્મરણ કે તમને ક્લિક થયું હોય કે આ જ્યારે તમે કરતા હતા ત્યારે કે આ તો મેં ઓબ્ઝર્વ નતું કર્યું, હવે હું અલગથી ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યું છું? ઘણા જ બધા સંસ્કરણો ક્યારેક અહીંયા છે ને કેવું છે ખબર, અહીંયા હું સાહિત્ય સાહેબને યાદ કરીશ, જે પક્ષી સાહેબના પણ બહુ જ ગમતા ગીતકાર રહ્યા कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना. તમને એ જ વસ્તુ બહુ જ સ્પર્શે, જેની સાથે તમે ક્યાંક કનેક્શન ફીલ કરતા હો, એ વ્યક્તિ સાથે કનેક્ટેડ હો અથવા તો એ પરિસ્થિતિ સાથે કનેક્ટેડ હો, એવા સંજોગોમાં એ જ ઘટના તમારી આંખમાં આંસુ લાવી શકે, તમને કનેક્ટ કરી શકે, અથવા તો તમને એક ઓવરવેલ્મનેસ તમારી અંદર જે આવે એ તે વખતે આવે. વર્ષોથી રેડિયોમાં પગ મૂક્યો ત્યારથી આકાશવાણી પ્રત્યે સખત પ્રેમ મને રહ્યો છે. હું જે કાંઈ છું એ માત્ર ને માત્ર આકાશવાણીને લીધે. સંગીતકાર મદન મોહન, સંગીતકાર રોશન, સલીલ ચૌધરી, યુ નેમ ઇટ, અને બધા જ આકાશવાણીના બેકગ્રાઉન્ડથી આવેલા છે. હવે બક્ષી સાહેબની જ્યારે આત્મકથા ટ્રાન્સલેટ કરવાની શરૂ કરી ત્યારે હમણાં જ જે ફ્રન્ટિયર મેલ વાળો જે એપિસોડ હમણાં જે આપણે ઉલ્લેખ થયો અહીંયા, કે એક એવા ગામડામાં રાત્રે 2 વાગે ઓચિંતાની ફ્રન્ટિયર મેલ અનશેડ્યુલ્ડ ઊભી રહે છે, અને દૂર દૂર ક્યાંકથી એક એકતાના ઉપર એક ફકીર જેવો માણસ એક વડલાના ઝાડ નીચે બેઠો બેઠો ફાનસણા અજવાળે એક ગીત ગાઈ રહ્યો છે, અને અવશ્યપણે એનો ગીતકાર ખેંચાઈને ત્યાં જાય છે. ઓળખાણ પણ નથી આપતો કે હું આનંદ બક્ષી છું, આ મેં ગીત લખ્યું છે. ચૂપચાપ જાય છે, પૈસા મૂકે છે, એને પ્રણામ કરે છે અને પાછા આવે છે. અને એ વખતે એ ગીતકારની મનોસ્થિતિ એટલી બધી અદ્ભુત છે, અવર્ણનીય છે. બક્ષી સાહેબે પોતાના ડાયરીના શબ્દોમાં, પાનામાં પોતાના શબ્દોમાં વસ્તુ લખી છે કે ટ્રેન ચાલુ થઈ ગઈ, ટ્રેને દોડીને બક્ષી સાહેબ ચડ્યા, ટ્રેન શરૂ થઈ એટલે બારી ખુલ્લી હતી અને પેલો પવન રાતનો એમના ચહેરા પર અથડાઈ રહ્યો હતો, અને એ વખતે એક અલગ ભાવ વિશ્વમાં ગીતકાર પહોંચી જાય છે કે હા, હવે હું સફળ ગીતકાર કહેવાઉં. કે એવા ગામડામાં જ્યાં કોઈ ફિલ્મ મેગેઝિન્સ નથી પહોંચતા, જ્યાં કોઈ પબ્લિસિટી નથી, જ્યાં કોઈ પેપર્સ, ન્યૂઝપેપર્સ કાંઈ જ નથી પહોંચતું, ત્યાં મારા ગીત પહોંચ્યા. ત્યાં એમના ગીત કઈ રીતે પહોંચ્યા? 1967માં 1925માં રેડિયો શિલોંગ શરૂ થયો. 1967માં બ્રોડકાસ્ટિંગ કંપની વિલન 67ની ફિલ્મ ત્યારે હજી સિલોન પહોંચ્યું નહોતું ગામડાઓ સુધી. એ ગરીબ ફકીર જેની પાસે કદાચ અક્ષર જ્ઞાન પણ ન હોય, એ માણસને આખું ગીત કંઠસ્થ કઈ રીતે થયું? એક દિન રેડિયો પર સાંભળ્યું, એ ગીત એની પાસે આકાશવાણી પહોંચાડ્યું. એ ગામડાના છેવાડાના માણસ સુધી બક્ષી સાહેબને આકાશવાણી અને રેડિયો લઈ ગયો. એટલે એ બક્ષી સાહેબને જે ઓવરવેલ્મનેસ ફીલ થઈ, આ વસ્તુ ટ્રાન્સલેટ કરતી વખતે મને પણ એવી એવો એક બીજો કિસ્સો. બક્ષી સાહેબ 2 વાર બહુ જ ભાવુક થયા છે એની જિંદગીમાં. 1960ની ફિલ્મ, પહેલું રેકોર્ડિંગ થયું એમનું 4 જુલાઈ 1958. સાહેબે ઉલ્લેખ કર્યો, ચૂનું પતંગ કો કહેતા હે કાઇટ, બોલો બહુ સરસ સીઆઈડી ગર્લ. એ પહેલું રેકોર્ડિંગ જે છે એ એમનું તે વખતે 1960ની ફિલ્મ હતી. હવે બક્ષી સાહેબ એકવાર કોઈ ઓળખતું નહીં ત્યારે 2-4 ગીત ત્યારે તો માંડ લખેલા, અમુક વખતે પૈસા મળે તો ક્રેડિટ ન મળે, એવા કેસીસ એમની સાથે. અને એક સાધારણ સાવ ચાની દુકાન, એમાં 4 બાંકડા હોય એવી કોઈ ચાની દુકાનમાં બજારમાં ચાલતા બક્ષી સાહેબ જાય છે, ત્યાં બેઠા બેઠા ચા પીવે છે. તે વખતે ત્યાં એ ચાની દુકાનમાં રેડિયો વાગી રહ્યો છે, અને એ ઉદ્ઘોષક તે વખતે
એ ગીતની ઉદ્ઘોષણા આપે છે કે ગાયક કલાકાર સુધા મલ્હોત્રા અને આશા ભોસલે, સંગીતકાર એસ મહેન્દ્ર અને ગીતકાર આનંદ બક્ષી. અને એ ગીત શરૂ થાય છે. હવે આ માણસના ચાહકો હાથમાં ને હાથમાં, આસપાસ બક્ષી સાહેબ નજર કરે છે તો એક પણ માણસ એવું નથી કે જેને ચહેરે ઓળખતા હોય. એક પણ વ્યક્તિ, કેમ કે હજી 1959 પહેલી ફિલ્મ આવી સીઆઈડી ગર્લ, આ સેકન્ડ ફિલ્મ છે એટલે કોઈ ઓળખતું જ નહોતું ચહેરેથી, બીજું જ ગીત છે. અને એ વખતે એને એમ થાય છે કે આસપાસ એવું કોઈ માણસ નથી કે જે એમને ઓળખે છે. પણ બક્ષી સાહેબ પણ મને લાગે છે કે એ વખતે એટલા અલગ ભાવ વિશ્વમાં પહોંચી ગયેલા કે કદાચ એ પોતે ત્યાં હાજર નહોતા. એ પહોંચી ગયેલા 50s માં, જ્યારે એ લશ્કરમાં હતા, લેટ 50s માં, અને એમના ગેટ પાસે સાંજના સમયે રોજ 2 કલાક રેડિયો વાગતો. અને તે વખતે પેલો ચોકી કરતા જે આર્મીના સિપાહીની સાથે બેસતા અને ઉભા રહેતા આનંદ બક્ષી એવું વિચારતા, એવું સ્વપ્ન જોતા કે મેરે ગાને ભી એક दिन रेडियो में बजेंगे. અને એ જ શબ્દો બક્ષી સાહેબ તે વખતે યાદ કરે છે. એમ લખ્યું છે બક્ષી સાહેબે કે મારી આંખમાં ઝળહળી આવી ગયા તે વખતે, કે જે શબ્દો મારી અંદર વર્ષો સુધી ઘૂંટાતા રહ્યા કે મેરે ગાને ભી એક दिन रेडियो में बजेंगे. એ શબ્દો તે વખતે સાકાર થયા. એટલે તમે સમજો કે પહેલી વાર ઇમોશનલ આ મહાન ગીતકાર જે 5 દાયકાઓ સુધી ચાલ્યો, એ એવા સમયે થાય છે જ્યારે એ પ્રથમવાર પોતાનું ગીત રેડિયો પર સાંભળે છે. મેરે गाने फिल्मों में सुने जाएंगे या पर्दे पे दिखेंगे, એ શબ્દ નથી વાપર્યો આનંદ બક્ષીએ એમ લખ્યું છે કે મેરે ગાને ભી એક दिन रेडियो पर बजेंगे. અને એ વસ્તુ મને બહુ જ અપીલ કરે છે. એવું લખ્યું છે કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી થોડું અંધવિશ્વાસ વધારે માને છે. ના માનતી હોય તો આપણને કદાચ ગાયકના રૂપમાં પણ વધારે મદદ થાય. જી. કારણ કે એમની શરૂઆતમાં જે અમુક પિક્ચરો ગાઈ, ગીતો ગાયા ને, એવું પિક્ચર ચાલી ગયું એટલે લોકો લાગ્યું કે આમના ગીત ના ગવડાવવું. એટલે સોલેમાન પરથી ગાયેલી કવ્વાલી રેકોર્ડ પણ થઈ ગઈ, પછી ઘેડે કાઢ નાખી દીધી છે, નથી ગાયું. બરાબર ને? અંધવિશ્વાસ અને ઇવન પેલું રેકોર્ડિંગ વખતે જે વિશેષ કપડામાં જતા રહે. બિલકુલ બિલકુલ. તે વખતે બક્ષી સાહેબ કહેતા કે આ છે ને બહુ જ અંધવિશ્વાસ, બક્ષી સાહેબે બહુ જ વખત આ વસ્તુ રિપીટેડલી લખી છે કે વચ્ચેનો એક એવો સમય હતો કે ગરમીનો સમય હોય, માણસ લોંગ શેડ્યુલ્સ હોય સોંગ સિટિંગ્સના, તો હું શોર્ટ્સ અને ટી શર્ટ પહેરીને જતો પેલા સોંગ સિટિંગ વખતે. તો હવે સમય એવો હતો, ગીતો ખૂબ સરસ હતા અને તે વખતે એ ગીતો ચાલ્યા પણ ખરા, ફિલ્મો પણ ચાલી. હવે અંધશ્રદ્ધાની હાઈટ જુઓ કે 3-4 નિર્માતાઓએ એવું કીધું કે બક્ષી સાહેબ સોંગ સિટિંગમાં ચડ્ડી પહેરીને આવવાનું. એટલે આ તો હાઈટ થઈ ને, શોર્ટ્સ પહેરીને આવવાનું. તો તમે એ જે શોર્ટ્સ પહેરીને જે સોંગ સિટિંગમાં આવે ને એ ગીતો બહુ એકવાર તો પાછા કાઢી દીધું છે. હા, એટલે એને મોકલી આપો છો. કપડા બદલીને આવવાનું પ્લીઝ. તમે પેલા શોર્ટ ટી-શર્ટ પહેરીને આવવાનું, પૂરા કપડામાં નહીં આવતા, પેલા અડધા કપડાવાળા ગીતો વધારે છે. એટલે આ હાઈટ છે, અંધવિશ્વાસની હાઈટ છે. અને તમે વિચાર કરો, એવું નથી કે એ ફિલ્મો નથી ચાલી. બાલિકા બધું ગીત, જગત મુસાફિરખાના, બાલિકા બધું ફિલ્મના ગીતો કેટલા સરસ ચાલે, ફિલ્મ પણ ચાલે. આનું તો છે ગાયું ગીત છે. हाँ, जगत मुसाफिरखाना लगा है आना जाना, કેટલી સુંદર, કેટલી સરસ ફિલોસોફી લાઈફ ની. અને કયો માણસ, કયો લેનદેન પણ એવો છે કે જે આ શબ્દો ન સમજી. જીવન એમનું જે ચરસનું ગીત અમારા યુટ્યુબ પર અવેલેબલ છે. બિલકુલ. તમે સાંભળશો આ ગાયક છે, he deserves to be ગાયક. બિલકુલ બિલકુલ. દિલ ઇન્સાન કા એક તરાજુ. હા. કે આજા તેરી યાદાનો આગળની જે સાથી છે એ બક્ષી સાહેબે ગાય છે. પ્રેમ સુધા બરસે. બિલકુલ. અને પેલું જે રીતે મેડમ તો એનાઉન્સર રહી ચૂક્યા છે રેડિયોમાં, એટલે એમને રેડિયો એનાઉન્સર તરીકે પણ ટ્રાય કર્યું. વેન્ટ ટુ દિલ્હી, થોડા જેકેટ લગાવી દીધી. જી. પણ પછી એમને તો કોન્ફિડન્ટ હતું કે રેડિયો એનાઉન્સર તો જોબ લાગશે જ. પણ ના, ત્યાંથી પણ રિઝલ્ટ નહીં, કારણ કે લખ્યું કઈ ઓર હોય અને ત્યાં છે.
ખાલી અગત્યની થોડી બીજી વાત કરી દઉં કે તમે રોકાયા છો, સારા મ્યુઝિક લવર છો. એલ્બિક લિમિટેડ ગ્રુપના સહયોગથી આપણે બધા માટે પત્યા પછી નાસ્તા પાણી રોજની વ્યવસ્થા કરેલી છે. શાંતિથી તમે એટેન્ડ કરો, સાંભળો, ફૂડ પણ વેસ્ટ ના જાય અને તમારો ઇન્ટરેસ્ટ પણ બરકરાર રહે. બહુ આભારી છું એલ્બિક ગ્રુપનો. મુલાકાતોમાં એમને આ બધું પ્રપોઝલ સ્વીકાર્યું અને આજે સુંદર સાપ છે અને પછી પણ વાત કરીશ કે આ કાર્યક્રમ કઈ રીતે થયો, તમને પણ લાગશે કે કઈ રીતે થયો. બસ કુદરતી કરાવ્યું છે એવી જ વાત છે. આઈ થિંક જે બધા ઘણા લોકો વાતો કરે છે તમને પણ ખ્યાલ હશે કે અચ્છા તો હમ ચલતે, એની તમે જરા તમારા અંદાજમાં કહો કે ક્યારેક છે ને કોઈ વર્ષ વસ્તુ તરત ક્લિક થઈ જાય. એકવાર રાજકોસલા પક્ષી સાહેબને ફ્રેક્ચર થયું હતું, અમે ઘરે મળવા ગયા, ફિલ્મ બનાવું છું. અચ્છા, ફિલ્મનું ટાઇટલ શું છે? મેં તુલસી તેરે આંગન કી. અને 2 મિનિટમાં પક્ષી સાહેબે ઉકળું લખી આપ્યું કે મેં તુલસી તેરે આંગન કી, કોઈ નહીં મેં તેરે સાજન કી. બરાબર? અને આ અચ્છા તો હમ ચલતે હૈની સ્ટોરી લક્ષ્મીકાંત પહેરેલાલ, આનંદ બક્ષી 2 કલાક 3 કલાક બેઠા, અલગ અલગ વસ્તુઓ લખ્યા કરે પણ સંભવ સંતોષ જ ન થાય કે આ પ્રકારનું એક લવી ડવી સરસ મજાની મુલાકાત અને એના વિશે હું એક ગીત લખવાનું હતું. બક્ષી સાહેબ કંટાળ્યા કે ચલો આજે મુહૂર્ત નથી. એટલે બક્ષી સાહેબ ઊભા થઈ અને બોલ્યા લક્ષ્મીકાંત પહેરેલાલ સામે જોઈને કે અચ્છા તો અમે ચલતે હૈ. એટલે સહજ રીતે લક્ષ્મીકાંતે પૂછ્યું કે ફિર કબ મિલોગે? એટલે બક્ષી સાહેબે કીધું કે જબ તુમ કહો. અને પછી તો ત્રણેય જણાને એક સ્પાર્ક થયો. એટલે બક્ષી સાહેબ પાછા બેસી ગયા અને પછી એ ગીત ચાલ્યું આગળ. એટલે જ્યારે ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં સ્વીટ નથિંગ્સ કહેવાય ને, અર્થ નથી પણ સાંભળવામાં ખૂબ ગમે છે. અને આવા ગીતો લખવું વધારે અઘરા હોય છે. યસ, બિલકુલ. કે તમારે કોન્વર્ઝેશન બતાવવાનું છે અને એ પણ આમ રેન્ડમલી થઈ રહ્યું. બિલકુલ. અને પેલા હરીશભાઈ હસન એ વાત કરતા હતા કે ગીતના પહેલા અંતરામાં એવું કહે છે કહાં મિલેગી, તો તે આઈડેન્ટિફાઈ સ્પોટ કે વહાં મિલેગી જહાં કોઈ આતા જાતા નહીં. પછી બીજા અંતરામાં કારણ કે સ્પોટ તો આઈડેન્ટિફાઈ કરી દીધું છે, તો ફરી વખત રિપીટ નથી થતું કે કહાં મિલેગી, યહીં યહાં કોઈ આતા જાતા નહીં. એટલે આન્સર આપે છે, રિપીટ નથી થતું. એટલી હદ સુધી બારીકાઈમાંથી લખેલા છે. એમને ગયાના 23 વર્ષ પછી 2002 સાથે ગયું, 23 વર્ષ પછી પણ આપણને કન્ટેમ્પરરી લાગે, જેને કે કાલજયી શબ્દ એવું લાગે કે આપણે શાંતિથી બેસીને લેને મ્યુઝિક શાંતિથી આપણે એનાલિસિસ કરી શકીએ, રસાસ્વાદ લઈ શકીએ, એવું એમનું સર્જન છે. એકદમ શાંતિ. પેલું હમ તુમ એક કમરે બેઠી તમને ગમશે વાત કરી. બિલકુલ. હમ તુમ એક કમરે મેં બંધ હો જે ગીત છે, ફિલ્મમાં હતું જ નહીં. એવી કોઈ સિચ્યુએશન જ ફિલ્મમાં નહોતી. રાજ કપૂરે જ્યારે ગીત ફિલ્મની સ્ટોરી સંભળાવી ત્યારે બક્ષી સાહેબે એમ જ કંઈક લખીને લઈ ગયેલા. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए. હવે બોબી ફિલ્મનું નામ સાંભળ્યું પણ એવી ખબર નહીં કે બોબી બેલ છે તો ફિલ્મ છે. બોબી બેલ નામ બંનેમાં એપ્લાય થઈ છે, પણ આ ગીત એવી રીતે રખાયું હતું કે એનાથી અર્થમાં કોઈ ફરક જ નથી પડતો. બોબી સંબોધન બેલને કરો કે ફિમેલને કરો, તેરે નૈનોं की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए પુરુષ પણ ગાઈ શકે અને સ્ત્રી પણ ગાઈ શકે. અને આ ગીત જ્યારે રાજ કપૂરે સાંભળ્યું ત્યારે રાજ કપૂરને આ ગીત એટલું બધું ગમ્યું કે એણે આ ગીત માટેની ખાસ સિચ્યુએશન ફિલ્મમાં ક્રિએટ કરી. અને ગીત કેટલું ચાલ્યું એ તો રેસ્ટ ઇઝ ધ હિસ્ટ્રી, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. मैं उधर गया था रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तो वहाँ पे उनको पता चला, वो जो हमारा हमको जंगल में लेके गया तो उसको पता चला आनंद बख्शी का बेटा है, ये वो है. तो उसने बोला कि ही न्यू माय फादर, ही न्यू बख्शी साहब सॉन्ग्स, फैन था वो. उसने कहा कि मैं तो यही काम करता हूँ, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मैं काम करता हूँ, आई एम बॉर्डर ऑफिसर है वो. इसलिए एक ही गीतकार है जिसने लव को इजहार किया है टाइगर के थ्रू कि हम तुम एक जंगल में बंद, जंगल में शेर आ जाए. वो
और शेर से वो लड़की बोलती है मैं शेर को कहूंगी यार इसको छोड़ दे भाई। मुझे खाया मतलब इतना प्यार, इसे कोई भी गीतकार ने एक शेर कभी यूज नहीं किया है ऐसा कि ईट मी फर्स्ट यू नो बट स्पेयर माय लवर आई लव सो मच आई वांट टू। तो वो भी फॉर मी था आई ओपनर किया क्या तो फक है, हम तो गाना गा रहे हैं मजा कर रहे हैं, लेकिन एक टाइगर कंजर्वेशन का फैन क्या सोच रहा देखो कि एक गीतकार ने टाइगर को भी यूज किया है टू एक्सप्रेस लव। शेयर पे शेयर बना बख्शी साहब ने कुछ शेर पे ऐसे शेर शब्द बना लाके यूज किए हैं जो आज तक उर्दू के भी ऐसे शब्द जो कभी किसी गीतकार ने यूज नहीं किए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वर्ड्स, अगर आप वक्त ज़हरो ज़बर ज़रा ज़बर तो है ही है। एक गाना हमने मेंशन किया है फिल्म जो बख्शी साहब खुद मेंशन करना भूल गए थे, रज़िया सुल्ताना ढलती जाए रात कहने दिल की बात, अरे बहुत शम्मा परवाने का ना होगा कोई साथ, होगा फिर साथ। उसमें ये कह रही है कि भाई बात कह दो सुबह हो जाएगी और क्या आएगा नूरे शहर के नूरे शहर के ये नक्कारे। डू यू नो व्हाट नक्कारे मीन्स? नक्कारे एक वाद्य है, उसका जो ओरिजिन है नगाड़े जैसा एक वाद्य है, नौबत जिसको हम बोलते हैं उस फैमिली का एक वाद्य है, उसका ओरिजिन है अरेबिक है उसका। हाँ, अब सोचिए कि नक्कारे शब्द मैंने इससे पहले और उसके बाद में किसी भी फिल्म के गाने में सुना नहीं, अब यहाँ नक्कारे क्यों आया है? ये गाना रज़िया सुल्ताना गा रही है जो इल्तुतमिश की बेटी है और जो कहाँ से आया है तुर्कस्तान से आया। तो यहाँ आप देखिए खूबी से कितना बारीक काम किया है, कभी कुछ इतनी माइन्यूट चीजें जो है वो हमारी नजर से छूट जाती है। हम जब सुनते हैं ना तब हमारी चीजों से हमारी जहन से ये चीजें छूट जाती है। अगर आप जब डिटेल में जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि इस गीतकार ने किस लेवल का काम किया। आपने उर्दू की बात की जी। जो गाना है बख्शी साहब का, रफी साहब ने गाया है बा होशो हवास में दीवान क्या मतलब है? तो वसीयत लिखता हूँ बिल्कुल मैंने उसका ये जिसको बोलते हैं वो विश्लेषण किया। विश्लेषण का पहलू जी 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 बट इट इज ब्यूटीफुल। यस यस पूरा गीत जो है वो उर्दू के आसपास ही घूमता है। ये दस्ती जाने से भारत भूषण निरूपा जयराज जयराज ने जयराज। पी जयराज जी। और संगीतकार लच्छी राम तंवर बहुत कम गाने उनके हैं पर गजब गाने हैं।